صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي ونموت وبها نواسي إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمته وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى تبارك عن كل شام شرف رسول الله أجمعين. بسم الله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسميدنا وتمجيدنا وتهليلنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا إلى العالمين ويا خير الناصرين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافي وعنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم استر نفسي من النبي قرأتنا سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الياسين. اللهم تكها من النار اللهم تكها من النار اللهم تكها من النار خرجنا ومن عذاب القبر وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفر من خفر النيران. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم جنبنا أنواع الرياء وسؤمة وطهر قلوبنا من الشك والشرك ونفوسنا من الطمع وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب والغيبة والفتوننا من الحرام وفرزنا من الزنا وعيوننا من الخيانة وما تخفي الصدور. اللهم اجعل ديننا دين محمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتواضعين ونيتنا نيات المخلصين وأعمالنا أعمال الصالحين وحياتنا حياة العلماء ومرتبة الشهداء والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم سلمنا وسلم ما معنا. اللهم احفظنا واحفظ ما معنا. اللهم بلغنا وبلغ ما معنا. اللهم احسبنا واحسب ما معنا. اللهم ارفع درجاتنا وارفع درجات ما معنا من الدعاء منك الإجابة فاستجب دعانا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرك من بعد تبرك معصوما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dikabul ijabah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para ustadz, ustazat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di majelis ini kita bersama-sama berharap dan terus berdoa semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan ini, silaturahmi ini, sehingga tidak hanya berlangsung di dunia tapi juga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan tausiah yang semoga bermanfaat bagi diri kami dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dan tausiah ini kami mengetengahkan ayat Allah surah Ali Imran 185. Di dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh balasan yang sempurna atas apa yang diperbuat di dunia ini, kebaikan atau keburukan, akan ditemui balasannya di akhirat nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka sesiapa yang diselamatkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan sebenar-benar keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan hanyalah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu semua, dari satu ayat ini ada 3 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, penegasan dari Allah bahwa sesiapa yang mendapatkan dan merasakan kehidupan di dunia, yakinilah kehidupan itu berbatas. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ada akhir dari kehidupan kita. Bapak dan ibu sekalian, dikala kita kecil, kita melihat wajah kakek nenek kita, wajah orang tua kita, dan kita merasakan peluk hangat mereka. Tapi kini semua itu adalah kenangan indah, sebab mereka telah tiada. Dan kita pun ditakdirkan Allah membangun keluarga, punya anak, punya cucu, dan mereka masih merasakan peluk hangat kita. Akan ada masa di mana tidak lagi hal itu terjadi. Semuanya hanya akan menjadi kenangan. Bapak ibu sekalian, Allah mengingatkan kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa yang disebut dengan nafs atau jiwa itu terikat dengan 3 kondisi. Terikat dengan 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi waktu. Ketika berbicara waktu, maka waktu itu ada 2. Ada waktu yang membangun usia manusia, sehingga terpetakanlah manusia menjadi beberapa kelompok usia. Ada kelompok balita, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, lansia, bahkan ada kelompok pranatal. Ada waktu yang manusia hidup di dalamnya. Ada waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ini adalah waktu yang manusia hidup di dalamnya. Ketika kemudian firman Allah kita kaitkan dengan waktu, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap manusia yang hidup dalam waktu, setiap manusia yang berada pada kelompok usia apapun,
tidak akan terhalangi datang kematian padanya. Maka kematian bisa datang kepada kita di waktu pagi. Kematian bisa datang kepada kita di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam. Kematian bisa datang pada kelompok usia apa saja. Kelompok usia anak-anak, remaja, orang tua, bahkan yang masih dalam janin, di dalam kandungan pun kematian bisa datang padanya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, berkenaan dengan waktu Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bahwa kematian itu jika datang tidak akan dapat diundurkan waktunya walau sesaat, dan tidak dapat dimajukan walau sesaat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena itulah jangan kemudian kita menganggap bahwa kematian itu dekat pada orang lain dan masih jauh pada diri kita. Salah besar. Sebab setiap detik, setiap waktu, setiap hari berpeluang kematian datang pada diri kita. Dikaitkan dengan tempat ma'asyiral muslimin, maka kita tidak tahu sebagaimana Allah mengabarkan kepada kita, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di bumi manakah dia akan menghembuskan nafas yang terakhir. Apakah di daratan, apakah di lautan, atau bahkan mungkin di udara, tak ada yang tahu. Apakah di rumah sendiri, ataukah di rumah sakit, di rumah kawan, di kampung sendiri, atau di kampung orang lain, atau di kampung perantauan, di negeri ini atau di negeri yang lain. Tak ada yang tahu ma'asyiral muslimin di bumi mana kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Hanya saja Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu hajatan ilaiha. Kalau Allah berkehendak mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, Allah jadikan orang itu punya kepentingan untuk datang di tempat di mana ruhnya akan dicabut. Maka kita yang banyak beraktivitas atau bahkan tidak beraktivitas, tinggal di luar, tinggal di dalam rumah, atau mungkin tinggal di rumah saudara, ketahuilah boleh jadi kematian datang di tempat itu. Kita tak tahu ma'asyiral muslimin, apakah di kantor, apakah di pasar, apakah di jalan. Ala kulli hal, kita harus siap sedia dan kita harus sebelum keluar rumah senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dikaitkan dengan situasi dan kondisi ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya di hari esok. Hari esok itu adalah semenit ke depan pun adalah masa depan. Maka ma'asyiral muslimin, tak ada yang tahu sebab apakah yang mendatangkan kematian padanya. Apakah mesti diawali dengan sakit atau tidak? Apakah karena virus corona atau bukan? Tak ada yang tahu. Apakah kecelakaan? Apakah ketemu dengan penjahat lalu kemudian terjadi perkelahian dan dibunuh? Atau mungkin dihadang oleh para penjahat? Kita nggak tahu. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, tak ada yang tahu sebab apakah yang mendatangkan kematian padanya. Ketika kemudian kita merenungi firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka Allah ingin mengabarkan kepada kita sekaligus menegaskan kepada kita bahwa bukanlah kematian yang menjadi persoalan. Bukanlah kematian yang menjadi sesuatu ditakutkan, tetapi yang ditakutkan dan dikhawatirkan sedang apa kita ketika kematian itu datang. Apakah dalam keadaan taat kepada Allah, ataukah bahkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah dari kematian yang datang dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, ada salah seorang anggota dewan di Sulawesi Tenggara. Perlu kami angkat kisahnya untuk mengambil pelajaran tanpa menyebut nama. Bahwa dengan harta yang berlimpah padanya, dan ada istri, ada anak, tapi sepertinya dia tidak bersyukur dengan itu. Dia perintahkan bawahannya atau ajudannya untuk mencarikan anak gadis SMA yang mau menemaninya satu malam di kamar hotel yang sudah dipesannya. Dapat, ketemu. Sebab ada saja wanita-wanita anak gadis yang butuh uang hanya untuk kemudian merelakan tubuhnya dipeluk oleh laki-laki asing. Akhirnya kemudian pada malam disepakati, terjadilah perzinahan di sebuah kamar hotel, dan qadarullah sang anggota dewan ini meninggal dalam keadaan berzina. Meninggal dalam keadaan berzina dipeluk oleh wanita yang bukan istrinya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sebab itulah kita para bapak-bapak senantiasa mendapatkan nasihat dari para khutbah, para khatibul Jum'ah, mengingatkan kita dengan ayat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati
kecuali dalam keadaan muslim. Artinya, tidak ada jaminan bahwa kita meninggal dalam keadaan muslim. Ini berarti bahwa meninggal dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan mukmin harus diikhtiarkan, harus diperjuangkan, harus dijaga. Sebab itulah ma'asyiral muslimin, di setiap menit, di setiap waktu, di setiap tempat kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah sepertinya yang dinasihatkan oleh Nabi kepada kita. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Di setiap tempat, di setiap waktu, apapun profesi dan jabatan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, pelajaran yang kedua adalah bahwa ternyata apa yang kita perbuat di dunia ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebab Allah mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Hai manusia, apakah kamu menyangka dan mengira hidupmu di dunia ini adalah bebas untuk memperturutkan hawa nafsu? Apakah kalian menyangka hidup di dunia tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada hak, tidak ada batil? Apakah kalian menyangka hidup kalian di dunia ini adalah untuk sesuai dengan kesenangan kalian? Apakah kalian menyangka hidup kalian di dunia tidak akan mati lalu kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kalian? Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Cepat atau lambat kita semua akan meninggalkan dunia. Dan Allah mengatakan dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat yang ke-40, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Sesiapa yang ketika mendapatkan kesempatan hidup di dunia ini, tapi kemudian kesempatan hidup yang singkat itu tidak digunakan untuk taat kepada Allah, bahkan digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka kelak dia akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dan sesiapa yang mendapatkan nikmat hidup di dunia lalu mensyukurinya dengan melakukan amal soleh, baik dia laki-laki atau dia perempuan, dan dia beriman kepada Allah, ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka lah yang kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan di dalam surga mereka mendapatkan nikmat yang tidak ada putus-putusnya. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Pelajaran terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah bahwa faman zuziya 'anil nar wa dakhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bahwa keberhasilan sejati, keberuntungan, kemenangan dan kesuksesan hakiki bukanlah ukurannya di dunia ini. Bukanlah seberapa megah rumah kita bangun, seberapa indah kendaraan berderet di depan rumah kita, bukan seberapa tinggi jabatan dan karir yang kita miliki, bukan seberapa hebat kita mampu meraih gelar tertinggi di kehidupan dunia ini, bukan ma'asyiral muslimin. Kalaupun iya, maka ketahuilah itu adalah sesuatu yang bersifat sementara saja. Maka Allah mengingatkan kepada kita, fala tagurannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia ini menipu kalian. Dunia akan menipu kita manakala kemudian dengan karir yang tinggi, rumah yang megah, membuat kita tidak selamat di akhirat nanti. Apa artinya ma'asyiral muslimin? Ketahuilah ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain, bahwa Allah mendidik kita menjadi manusia visioner. Bahwa kita harus menetapkan visi terbesar kita, bukan hanya sukses di dunia, tapi kesuksesan dunia harus mengantarkan kita sukses di akhirat. Itulah yang diinginkan Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Ya ayyuhalladzina, mohon maaf, di surat Al-Maidah ayat 35. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, ambil wasilah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kita menjadi orang yang kaya, ma'asyiral muslimin, tapi kekayaan yang mengantarkan kita kepada sukses di akhirat di dalam surga Allah. Tidak salah kita menjadi seorang yang sangat tinggi titelnya di dunia ini, tetapi yang kemudian kita pun mendapatkan gelar tinggi dan derajat tinggi di sisi Allah di akhirat nanti. Tidak salah kita membangun rumah yang sangat megah dan luas, tapi ma'asyiral muslimin, kita pun harus bertekad dan bercita-cita agar terbangun istana kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab manakala kita menargetkan sukses dunia, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir, bahkan kita pun masih kalah dengan mereka. Sebab mereka menjadikan puncak kesuksesan mereka adalah dunia ini. Sedangkan kita umat Islam tidak, ma'asyiral muslimin. Puncak kesuksesan dan kejayaan kita adalah apabila kita bisa berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah yang maha sempurna dan maha indah.
Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Idza dakhala ahlul jannah al jannah," apabila penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, yaqulu lahum rabbuhum, maka Rabb mereka yaitu Allah akan berfirman kepada para penghuni surga itu, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, aturiduna syai'an azidakum, maukah ku tambahkan kalian nikmat?" Para penghuni surga mereka saling berbisik dan bertanya di antara mereka, nikmat apa lagi yang Allah belum berikan kepada kita? Nikmat apa lagi yang Allah sembunyikan pada diri kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang beragam di dalam surga? Yang satu nikmat saja belum mampu memalingkan kami untuk melirik nikmat yang lain. Akhirnya kemudian di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada Allah, "Ya Rabbana, alam tubayyit wujuhana?" Bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri dan indah di dalam surga ini? Alam tudakhilnal jannata? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan merasakan kenikmatan-kenikmatan surga? Yang satu nikmat saja belum mampu membuat kami melirik nikmat yang lain. Walam tunjina anin nar? Dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari azab api neraka? Nikmat apa lagi ya Rabbana? Maka untuk menjawab rasa penasaran hamba Allah ahli surga itu, yakshifullahu al-hijab, Allah kemudian menyingkap hijab, sehingga kemudian tampaklah wajah Allah yang maha indah. Wujuhum yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mukmin berseri-seri karena melihat wajah Allah yang maha indah dan maha sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma utu syai'an ahabba ilaihim min nadhar ila rabbihim." Tatkala Allah menampakkan wajahnya yang maha indah dan maha sempurna kepada penghuni surga, seketika itu juga seluruh penghuni surga telah melupakan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga, sebab tidak ada lagi puncak kenikmatan di dalam surga yang melebihi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, tidakkah kita merindukan wajah Allah? Tidakkah kita rindu untuk melihat wajah Allah yang maha sempurna? Di dunia ini kita hanya mampu memaksimalkan diri khusyuk beribadah kepada Allah. Kita tidak pernah melihat wajah Allah. Tetapi ma'asyiral muslimin, kita kelak akan melihat wajah Allah kalau Allah mengizinkan dan meridhoi langkah kita menapak di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita harus bersabar dengan hidup kita di dunia yang singkat dan sementara ini. Karena itulah kita harus memaksimalkan peran kehalifaan hidup kita di dunia ini yang ada diberikan oleh Allah jatah 60 tahun, 70 tahun, lebih dari itu atau bahkan kurang dari itu. Ala kulli hal, maksimalkan peran kehalifaan kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, semua itu bisa menjadi wasilah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena itulah kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah rindu untuk berjumpa dengannya. Tetapi siapa yang tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah, ketahuilah bahwa Allah tidak rindu untuk berjumpa dengannya. Ma'asyiral muslimin, orang yang rindu berjumpa dengan Allah telah diberitakan oleh Allah caranya. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia melakukan amal soleh di muka bumi ini dan berjuang agar tidak terjatuh pada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, sebagai penutup yang ingin kami sampaikan adalah dikisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama dengan rombongan sahabat pernah menyusuri hutan, lalu kemudian di tengah hutan mereka mendapati ada kubur yang sudah tua kering. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu singgah sesaat di pusara kubur itu, lalu kemudian menatap dan melihat kubur itu. Sahabat-sahabat yang lain ikut berdiri di belakang beliau. Ali kemudian berkata seolah-olah beliau sedang berdialog dengan penghuni kubur itu. Dia mengatakan, "Wahai penghuni rumah kegelapan, wahai penghuni rumah yang dipenuhi dengan cacing-cacing, wahai penghuni rumah yang sangat sempit, aku mengabarkan kepada engkau tentang berita duniamu. Sekiranya engkau punya istri, maka mungkin istrimu telah menikah lagi. Sekiranya engkau punya anak, anakmu kini telah beranjak dewasa. Sekiranya engkau punya kendaraan, maka kendaraanmu telah berpindah tangan ke orang lain. Sekiranya engkau punya harta dan punya rumah,
semuanya telah dimiliki oleh orang lain. Itulah berita dunia yang bisa kusampaikan kepadamu. Maka kini beritakan kepada kami apa yang kau dapatkan dan engkau rasakan di alam sana. Hening ma'asyiral muslimin. Tidak ada suara, tidak ada jawaban. Lalu Ali bin Abi Thalib meneteskan air mata, menoleh kepada sahabat-sahabat yang lain, dan sahabat-sahabat pun ikut meneteskan air mata. Lalu Ali berkata, wahai sahabat-sahabatku, jangan kalian terlena dengan diamnya penghuni kubur. Jangan kalian tertipu dengan bisunya para penghuni kubur. Sekiranya Allah mengizinkan mereka bangkit dan berbicara, niscaya tidak keluar dari lisannya kecuali mengatakan, tidak aku temui sebaik-baik bekal di alam ini, kecuali adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa ini, ma'asyiral muslimin, kesempatannya hanya sekali saja, yaitu tatkala kita mendapatkan kesempatan hidup di dunia ini. Maka jangan sampai kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah ini habis dalam kesia-siaan dan kita tidak memiliki bekal takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ketahuilah, orang yang paling cerdas hidup di dunia ini adalah yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik bagi kita semua untuk mengakhiri hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi manapun kaki kita berpijak dan menghembuskan nafas terakhir, Allah meridhoi kematian kita, kita meninggal dalam keadaan muslim, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjumpaan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu-ibu di belakang, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama dan kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan zikir dan seterusnya, dan juga tadi diisi oleh seorang ustadz yang sangat tandas mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sangat sementara. Jangan-jangan pulang dari sini kita nggak ketemu lagi. Jangan-jangan. Jadi oleh karena itu maka ya pertama kali kami atas nama keluarga banyak ucapan terima kasih yang tak terhingga. Tidak menyangka ibu-ibu dan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian bisa kumpul di tempat ini. Meskipun suasananya agak pengap dan kemudian sebentar lagi barangkali turun hujan, alhamdulillah segar lagi. Oleh karena itu maka kami kembali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala perhatian, dan terutama bagi almarhumah adalah doa-doa yang akan dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan almarhumah mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang tinggal, dan kita ya saya yang tinggal ini sedang keadaan seperti ini ya senang-senang saja, gembira. Tapi nanti kalau sudah sendirian baru terasa bahwa saya sekarang tinggal sendiri. Nah, tetapi kita harus ingat siklus yang kita lihat ketika jadi bujangan atau ketika gadis, Bu Halimah kan sendiri. Pak Halimah di mana nggak tahu. Tapi kemudian berdua dengan Pak Halimi. Kemudian lahir anak banyak, anak digedein, anak kemudian keluar rumah lagi, tinggal berdua lagi. Dan akhirnya tinggal satu juga, kembali ke asalnya. Dulu saya sendiri.
dulu sebelum ketemu ibunya. Kemudian sekarang ibunya pergi dulu, saya sendiri lagi. Nah ini kira-kira kalau kita ingat siklus itu saya kira biasa saja. Itulah kehidupan manusia. Kecuali tadi Ustaz menyatakan kehidupan di sana. Seluruhnya kenikmatan kalau kita masuk surga. Karena itu kesempatan kita hidup ini, bagaimana kita bisa mengejar surga. Jangan mengejar duit. Duit itu nggak laku di surga. Duit kita aja kalau dibawa ke Singapura juga nggak laku. Nah, jadi oleh karena itu saya sangat terkesan. Pak Ustadz kita ini masih muda tetapi bukan main visinya semua mengena. Dan jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang lagi ngobrol juga bisa dengar meskipun cuma selintas. Ya karena ini sangat bermanfaat. Jarang kita dengar itu lengkap apa yang disampaikan oleh Ustadz. Ustadz ini begini-begini dokter ini. Nggak lama nanti profesor, dosen di UIK. Nah, jadi saya kira mati itu atau kematian seseorang itu sebenarnya guru buat kita. Kan kadang-kadang kita banyak sedihnya doang, tidak mengambil manfaat sebagai guru. Bahwa kita juga akan seperti itu. Dan betul kata Ustaz tadi, bukan soal kematian itu yang kita masalahkan. Tapi apa yang kita bawa setelah mati itu yang penting. Karena kita akan menghadapi hidup yang abadi. Tidak bisa lagi kembali Bu Halimi ke jalan keranji, nggak bisa lagi kalau udah. Jadi mumpung nih. Mana kita gunakan istilah mumpung itu? Bukan mumpung cari ini segala macam, tapi mumpung kita masih hidup, maka insya Allah kehidupan kita ini bermanfaat untuk kita menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat. Jadi ceramah lagi. maaf. Jadi saya kira ya apa yang saya alami, jangan-jangan nanti Pak Ami juga ngalami. Jadi saya itu berbagi pengalaman. Sekarang ini memang terasa si ibu itu masih ada, sekeliling ini ada aja. Tetapi ketika sendirian, wah itu baru terasa, nggak ada lagi. Nah, jadi itu saya kira perasaan manusiawi biasa. Tapi saya berusaha untuk menekan perasaan seperti itu karena saya sangat bergembira melihat suasana kematian almarhumah itu. Betul-betul kematian yang indah. Dan saya membayangkan bahwa dia menikmati kenikmatan yang banyak di alam barzah. Dan ini yang kita ingin tiru seperti itu. Jadi saya di samping merasa sepi tapi gembira. Jangan-jangan saya nyusul di alamannya. Nah, jadi saya kira pengalaman ini saya coba bagi karena nanti jangan-janganlah Pak Henry tahu-tahu tinggal sendiri. Jadi kita belajarlah. Saya lagi belajar bagaimana supaya sendiri tapi justru bermanfaat. Sendiri justru kita lebih dekat dengan Allah dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, dengan kebersamaan kita di Budi Agung ini, saya kira seperti ini menjadi semacam ibroh bagi kita yang belum mengalami ya. Itu Pak Harlanto jangan-jangan sebentar lagi. Mambut ya. Ya, saya kira itu saja sementara. Daripada kita bersedih-sedih ya, lebih baik kita bergembira karena kita membayangkan bahwa almarhumah itu sudah menikmati hasil-hasil amal solehnya di dunia. Demikian, sekali lagi terima kasih. Apakah nanti ada, nggak tahu anak apakah ada nanti peringatan lagi ya? Atau kedahuluan ada yang lain lagi meninggal. Saya kira sekian dulu, nanti pandangan
Tahu-tahu turun hujan aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa pendapatnya tentang ibu? Masya Allah. Alhamdulillah bisa hadir di peringatan 40 hari Ibu Rais. Ada satu kata sebenarnya atau dua lah kalau tambahin ibu tentang Ibu Rais ini Putih. Beliau adalah ibu yang lengkap ya. Saya nggak mau mengucapkan kata-kata ibu sempurna karena kalau sempurna itu hanya milik Allah. Lengkap karena beliau itu lengkap sebagai istri dari Pak Rais yang begitu mendampingi secara sempurna. Ibu dari anak-anak yang luar biasa menghasilkan anak yang sukses semua. Seorang tokoh yang berkiprah di masyarakat, majelis taklim yang bergerak sangat bagus. Ada kegiatan berbagai macam kegiatan sosial, keagamaan, subhanallah. Makanya saya sampaikan inilah tipikal ibu lengkap. Di samping beliau juga seorang PNS, tapi betul-betul luar biasa. Maka dua kata saya sampaikan, Ibu Rais adalah ibu yang lengkap. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan di alam barzakh insyaallah. Amin. Terima kasih. Agus Munoro, Ustadz Agus dari Yayasan Hilal. Mudah-mudahan kesabaran selalu dijaga. Sabar adalah kemenangan. Insya Allah. Apapun pada sabar. Ya, alhamdulillah. Contoh beliau paling sabar. Ya, betul. Terima kasih Pak Gus. Wah. Sabar ya. Doain ibu ya. Insya Allah.